Ladies and gentlemen, put your hands together for Honorable Shri V.R. Joshi Saheb. Thank you so much, sir. Now, I am delighted to introduce our further guest, Honorable Advocate Rajendra Katore, who has warmly accepted our invitation to join us today. Rajendra V. Katore enrolled as an advocate to the Bar Council of Maharashtra and Goa in 2007. Since then practicing in Bombay High Court and also bench at Nagpur, Aurangabad High Court, District and Session Court, Pune and subordinate courts in the state of Maharashtra. Started practicing criminal matters, later on conducted the various matters including criminal, civil, family, consumer, environment matters before National Green Tribunal, arbitration, MSME, High Court, original and appellate side. Started YouTube channel, namely the Legal Literacy Forum. Faculty resource person of Courtroom Practical Training Program course. Appointed as a special public prosecutor by the state government through Home Ministry in 2014, which is the sensitive case of 4-year girl's death. Appointed as a special public prosecutor by the state government through Home Ministry in 2017 at Baramati Sessions Court. Worked as an empanel advocate for Bank of India, Vishweshwar Sahakari Bank. Deals with so many sensitive matters as a defense advocate. Appeared before the Bombay High Court in many matters, some of the notable Adarsh scam, appeals, writs. Faculty in the course courtroom training program for civil and criminal subjects. Now I would like to call upon the stage Honorable Advocate Rajendra Katore sir to deliver his speech today. Thank you very much for this generous introduction. आणि सगळ्यात प्रथमतः आपल्या सर्वांचे धन्यवाद आणि आभार की कालपासून मी आलोय अँड आय हॅव बीन ब्लेस्ड की टू लिसन दी व्हेरी इंटलेक्ट ॲज वेल ॲज आवर सिनियर स्पीकर्स की ज्यांचं ऐकायला मिळालं. खऱ्या अर्थाने या परिसंवादाची शोभा आपण सगळ्या वकील बांधवांनी आणली, त्यामुळे आपल्या वकील बांधवांचे सर्वात प्रथम धन्यवाद आणि आभार. दुसरे आभार मी देऊ इच्छितो की मला ह्या मानाच्या अशा प्रेस्टिजियस अशा सातारा बार असोसिएशन आयोजित परिसंवादात बोलवलं, आपल्याशी संवाद साधण्याची संधी दिलीत, त्याबद्दलही सर विजय देशमुख सर असतील, ऑनरेबल जस्टिस संजय देशमुख सर असतील, आमचे सिनियर ॲडव्होकेट डॉक्टर राजेंद्र अनबुले सर असतील, यांचेही मनापासून खूप खूप आभार. सो बेसिकली now we will directly come to our topic. Our topic is appreciation of evidence in the criminal trial. So before we get started, I should remind myself, even yesterday Honorable Justice P.D. Naik also said that law is an ocean and nobody can be claimed to be a master of law. So हा समुद्र आहे आणि कोणीच असं म्हणू शकत नाही की मी याचा मास्टर आहे म्हणून. Not even I. So, having this reminder, we'll go to our topic, that is appreciation of evidence in criminal trial. Now, what is appreciation of evidence? कौन करता appreciation of evidence? So, basically starting, मला असं वाटतं की we should understand the, I would say, engineering of the trial. जसं आपण घर बांधतो, घराचा एक प्लॅन असतो. So ही ट्रायल चालते कशी? Now honorable judge is here. I have conducted a trial of POCSO before him.
So how to appreciate the evidence? It is up to a sitting judge who will going to appreciate the evidence. हे ते appreciate करणार आहेत. मग हे कसे appreciate करणार आहेत त्याच्या आधारे मला ट्रायल कशी चालवायची ते बघायचंय, बिकॉज की how my evidence is going to be appreciated by a judge. So it is a lesson to me to understand how a trial going to be conducted or how I should conduct a trial. So understanding the concept of appreciation of evidence, I should say that ki some of the important concept you should understand. That is a basic concept. आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना माहिती आहे. काल मी आमच्या भोसले सरांना भेटलो, बऱ्याच सिनियर्स लॉयर्सला भेटलो, माझ्या वया इतकी त्यांची प्रॅक्टिस आहे. सो माय वर्ड्स इज नॉट द लास्ट वर्ड ऑन द टॉपिक, और मला सगळंच माहीत असेल असंही काही नाही. बट व्हॉट एव्हर बीट आय गॅदर्ड फ्रॉम माय एक्सपिरियन्स, ऑब्झर्वेशन और फ्रॉम सिनियर्स, आय विल ट्राय टू शेअर विथ यू. व्हॉट इज एव्हिडन्स? आता एव्हिडन्स अप्रिशिएट करायचं आहे. बेसिक कन्सेप्ट आपण समजून घेतोय. व्हॉट इज बेसिक कन्सेप्ट? प्रॉसिक्युशन इज रिक्वायर्स टू प्रूव्ह इट्स केस बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट. Now beyond reasonable doubt, why beyond reasonable doubt? Because you are presumed to be guilty. The origin of presumption of guilt comes from Constitution. Now, so beyond reasonable doubt, and you presume to be innocent till you proves to be guilty. मग तुम्ही innocent आहात जोपर्यंत तुम्ही guilty साबित होत नाही. Second aspect, now prosecution at its own legs. त्यांच्या स्वतःच्या एव्हिडन्सवर तुमच्या विरोधातली केस प्रॉसिक्युशनला प्रूव्ह करायची. टू बेसिक कन्सेप्ट. नाउ गोइंग फर्दर, आता या दोन बेसिक कन्सेप्ट झाल्या. कशा प्रूव्ह करणार? प्रॉसिक्युशन कशी प्रूव्ह करणार त्यांची केस? बाय ॲड्युसिंग द एव्हिडन्स. एव्हिडन्स देणार, सबूत मागताय कोर्ट, क्या सबूत आहे तुम्हारे पास? आपण म्हणतो ऐकतो. सो व्हॉट इज मीन बाय एव्हिडन्स? व्हॉट इज एव्हिडन्स? Section 3 again will come into force. What is the definition of evidence? Statements, oral, it may be documentary. So oral आणि documentary असे दोन आपण एव्हिडन्सचे प्रकार ब्रॉडली इट कॅन बी सेड. मग आता हा ओरल एव्हिडन्स द्यायचा, हा डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स द्यायचा. या ओरल आणि डॉक्युमेंटरी आणखी कुठल्या प्रकारचे असतात? तो मेनी काइंड ऑफ. लाईक वाईज आता ओरल बघायला गेलं तर ओरल एव्हिडन्स, सर्कमस्टन्शियल एव्हिडन्स, देन डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स. डॉक्युमेंटरी नंतर टँजिबल ऑब्जेक्ट एव्हिडन्स. चाकू सापडतो का नाही? चाकू सापडतो, कोयता सापडतो, एनी वेपन युज्ड इन द क्राईम, एनी व्हेकल युज्ड इन द क्राईम. सो दॅट इज ऑब्जेक्टरी एव्हिडन्स. म्हणावं आता हा एव्हिडन्स प्रॉसिक्युशनला प्रूव्ह करायचा, म्हणून हा एव्हिडन्स ज्यावेळेस रेकॉर्डवर येतो त्यावेळेस प्रूव्ह करण्याकरता काय करायचं हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. सो देन द कन्सेप्ट, आता हा एव्हिडन्स प्रूव्ह करायचा, पण एव्हिडन्स कसा असला पाहिजे? एव्हिडन्स कधी म्हटलं जाईल की हा एव्हिडन्स प्रूव्ह झाला? देन वी विल हॅव टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ ऍडमिसिबिलिटी अँड रिलिव्हन्सी. आपल्या कोर्टात नाही झालं सर, पण बऱ्याच कोर्टात आम्हाला असा अनुभव येतो की ज्यावेळेस आम्ही क्रॉसला जातो, एक दोन प्रश्न विचारले की जज साहेब म्हणतात नेक्स्ट 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 क्वेश्चन. आम्ही गोंधळून जातो. आमची एक क्रोनॉलॉजी तयार असते, एक प्लॅटफॉर्म की अरे मला या विटनेस कडून काय घ्यायचंय, अँड सडनली आय हॅड बीन आस्क्ड की नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन. देन व्हाय? हे असं का विचारलं जातं? देन गो टू सेक्शन 136 ऑफ द एव्हिडन्स ऍक्ट, जस्ट टू डिसाइड ऍडमिसिबिलिटी ऑफ द एव्हिडन्स. एव्हिडन्स द्यायचा, एव्हिडन्सनी केस प्रूव्ह करायची. एव्हिडन्स कसा असला पाहिजे? इट शुड बी ऍडमिसिबल. व्हॉट इज मीन बाय ऍडमिसिबल? इफ इट इज नॉट गेट ऍडमिटेड दॅट इट कॅन बी कन्सिडर्ड. ते कन्सिडर होईल का जर ते ऍडमिट नसेल तर? नाही होईल. सो हे कोण ठरवणार की दिस वेदर दिस एव्हिडन्स फॉल्स विद इन द कॅटेगरी ऑफ ऍडमिसिबल एव्हिडन्स ऑर नॉट? दॅट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय अ जज. नाउ आता for getting admitted in the evidence or for getting evidence admissible in the court, किंवा एखादा पुरावा हा ऍडमिसिबल व्हावा म्हणून काय क्रायटेरिया आहे? then the criteria will come relevancy of the evidence. What is relevancy of the evidence? What is relevancy? then आता काय एव्हिडन्स द्यायचा म्हणजे एव्हिडन्स कुठून येतो? फॅक्ट्स काय असतात केसमध्ये? फॅक्ट. एक मर्डर घडला,
एनी बीचा मर्डर केला किंवा ए बीनी मिळून सीचा मर्डर केला आणि तो डीनी बघितला. डी इज द आय विटनेस फॉर दॅट केस. डी काय सांगतोय? एक फॅक्ट सांगतोय. म्हणजे काय सांगतोय? तथ्य सांगतो. व्हॉट इज फॅक्ट? की मी ए आणि बी ला मर्डर करताना बघितलं. इट इज अ फॅक्ट. नाउ व्हॉट इज द फॅक्ट इन इश्यू? वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी, वेदर ए इंटेंड टू कमिट मर्डर ऑफ बी. एनी बीचा मर्डर केला का? एचं इंटेन्शन होतं का बीचं मर्डर करण्याचं? दॅट इज द फॅक्ट इन इश्यू. नाउ व्हॉट इज रिलिव्हंट फॅक्ट? दिस इज टू बी अंडरस्टँड की आपण ज्यावेळेस क्रॉसला जातो त्यावेळेस नेमकं आपल्याला विचारलं जातं नेक्स्ट क्वेश्चन. वाय? बिकॉज द रिलिव्हन्सी ऑफ अवर क्वेश्चन हॅज बीन चेक्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वेदर इट इज रिलिव्हंट. म्हणून रिलिव्हन्सी समजून घ्यायची, म्हणून ऍडमिसिबिलिटी समजून घ्यायची. मग आता त्यांनी सांगितलं की अशा प्रकारचं मी तो घटना घडताना बघितली. ही इज आय विटनेस. मग व्हॉट इज द रिलिव्हन्सी? रिलिव्हंट फॅक्ट म्हणजे काय? देन गो टू द डेफिनेशन. आता रिलिव्हंट फॅक्ट म्हणजे एनी फॅक्ट विच इज कनेक्टेड टू द फॅक्ट इन इश्यू. व्हॉट इज फॅक्ट इन इश्यू? वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी. मग मी ती घटना बघितली. इट इज कनेक्टेड टू द फॅक्ट इन इश्यू. सो इट हॅज बिकम अ रिलिव्हंट फॅक्ट. सो वेन रिलिव्हन्सी आणि ऍडमिसिबिलिटी बघत असताना यू शुड रिमेंबर सेक्शन 5 ऑफ द एव्हिडन्स ऍक्ट. व्हॉट इट सेज? व्हॉट सेक्शन 5 सेज? एव्हिडन्स कसा दिला जावा? रिलिव्हंट. मग आता रिलिव्हंट एव्हिडन्स द्यायचा आणि रिलिव्हन्सी कुठल्या चॅप्टर मध्ये सांगितली? सेक्शन 5 टू सेक्शन 55. म्हणून आय विल सजेस्ट एव्हरीवन that to go through the section 5 to 55 academics मध्ये आपण ऐकलं असेल. But now the Swami Vivekananda says what is practical knowledge? It's not all about the collection of the information. It is now how you use the ability to use that information for the productive purpose. So what is the productive purpose? To connect relevancy, whether it is relevant. Relevancy is the criteria to get the evidence admissible in the court. So आता ही रिलिव्हन्सी कुठं सांगितली आपल्याला? सेक्शन 5 ते 15. स्पॉट पंचनामा करतो. स्पॉटवर किंवा 4 जण आले आणि गाड्या फोडून गेले. एक टोळका आलं आणि टोळक्याने सोसायटीतल्या गाड्या फोडल्या. दुसऱ्या दिवशी स्पॉट पंचनामा केला जातो. स्पॉट सेक्शन 7. आपण जर विचारलं एखाद्या विटनेसला की बाबा अरे तो त्या दिवशी तिथं त्याच्या मुलीच्या बर्थडे निमित्त कार्यक्रमानिमित्त गेला होता. देन सर्टनली जज विल आस्क. कारण सी हिअर जज इज नॉट अवेअर अबाउट आवर डिफेन्स. मग त्यांना आपला डिफेन्स माहीत नसल्यानंतर ते विचारणार. व्हॉट इज द रिलिव्हन्सी? रिलिव्हन्सी ही आहे की व्हॉट इज द ओकेजन, व्हॉट इज द कॉज, व्हॉट इज द इफेक्ट. खाली रक्त सांडलंय का? गाडीच्या काचा फुटल्यात का? माझ्या मुलीचा वाढदिवसानिमित्त मी गेलो होतो का? म्हणून मी प्रिपरेशननी गेलो नव्हतो. देअर वॉज नो इंटेन्शन. सो इट इज टू बी अंडरस्टूड. दिस इज बेसिक इंजिनिअरिंग ऑफ द ट्रायल. रिलिव्हन्सी अँड ऍडमिसिबिलिटी. नाउ टेक द एक्झाम्पल कन्फेशन. नाउ if any confession before police is not admissible under section 25. Now 25 काय सांगतो की any confession which is given before the police is not at all admissible. However, if it is made immediately in the presence of magistrate, then become admissible. विचारात घेतला येऊ शकतं. Then again goes to the section 27. We started with the non-obstant clause. Anything contained herein above, notwithstanding. मग 27 खाली आपण रिकव्हरी धरतो. इट मे अमाउंट टू कन्फेशन और नॉट. सो while conducting the sessions trial or any trial, you should understand the concept of relevancy, admissibility, hearsay evidence, whether it is admissible. हे म्हणतो की मला बीनी सांगितलं की सीनी डीचा मर्डर केला. Whether it is admissible? No. It can be relevant, but it is not admissible. It can't be considered at all. So while dealing with this, you should understand while appreciating the evidence की काय relevant आहे. माझ्या केसमध्ये relevant fact काय काय आहेत. Then
concept will come in respect of very important concept. आता मला कळालं की रिलिव्हंट फॅक्ट काय आहे, इव्हिडन्स काय आहे, ओरल आहे, डॉक्युमेंटरी आहे, टँजिबल ऑब्जेक्टचा आहे, इव्हिडन्स द्यायचा आहे फॅक्टच्या माध्यमातून, फॅक्ट कशा असल्या पाहिजे, रिलिव्हंट असल्या पाहिजे, आणि इव्हिडन्स कसा असला पाहिजे, ऍडमिसिबल, ऍडमिसिबिलिटीचा क्रायटेरिया काय, तर रिलिव्हन्सी ऑफ द फॅक्ट. आय अंडरस्टूड. देन आता ह्या फॅक्ट प्रूव्ह झाल्या, नॉट प्रूव्ड झाल्या किंवा डिस्प्रूव्ड झाल्या, हे कसं ठरेल? आपण बऱ्याच जजमेंट्समध्ये वाक्य ऐकतो किंवा वाचतो, दिस विटनेस इज नॉट बिलिव्हेबल, दिस विटनेस इज नॉट रिलायबल. बरोबर? फ्रॉम व्हेअर इट कम्स? की मला जज साहेब लिहितात की बुवा हा विटनेस बिलिव्हेबल नाही, देन गो टू सेक्शन. Again, definition of proved, very important definition of the Evidence Act. So, what is proved? See the definition, after considering matter before it. बघा, after considering the matter before it, म्हणजे एखादं तथ्य, एखादी फॅक्ट ही कोर्टामध्ये प्रूव्ह झाली किंवा नाही हे ठरवण्याचा क्रायटेरिया काय, तर त्याची डेफिनेशन आहे प्रूव्ड आफ्टर कन्सिडरिंग द मॅटर बिफोर इट. नॉट इथं असं म्हटलंय का आफ्टर कन्सिडरिंग द एव्हिडन्स बिफोर इट? नो. व्हॉट डू यू मीन बाय मॅटर? देन आय विल कम टू द लेटर इफ टाइम परमिट्स. देन 313, दो इट इज नॉट एव्हिडन्स, स्ट्रिक्टली इट इज नॉट एव्हिडन्स, हावेवर इट कॅन बी कन्सिडर्ड. टँजिबल ऑब्जेक्ट्स, मी आणि माझ्या साथीदारांनी मिळून मर्डर केला आणि चाकू जिथं लपून ठेवला तिथं मी तुम्हाला नेतो आणि चाकू काढून देतो, जागा दाखवतो, चाकू मिळाला, टँजिबल ऑब्जेक्ट. सो मॅटर बिफोर इट. नाउ जज इज टू कन्सिडर मॅटर बिफोर इट, नॉट ओनली एव्हिडन्स. आणि हे मॅटर कन्सिडर करून काय करायचंय? इफ जज बिलीव्स, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज बिलीफ ऑफ अ जज. कोणाचा बिलीफ? जज. इफ जज बिलीव्स दॅट दिस फॅक्ट एक्झिस्ट, ही फॅक्ट एक्झिस्ट होते. उदाहरणार्थ ए नी बघितलं की बी ने सी चा मर्डर केला, ए हा आय विटनेस झाला. फॅक्ट काय आहे? ए करता किंवा आपल्या करता फॅक्ट की ए नी ती घटना बघितली की नाही. फॉर द जज टू डिसाइड वेदर ए इज रिलायबल ऑर नॉट, ए नी ती फॅक्ट बघितली की नाही, कोणत्या क्रायटेरियावर प्रूव्ह होणार? ती प्रूव्ह होणार प्रूव्ड या डेफिनेशनवर. प्रूव्ड काय म्हणतं? आफ्टर कन्सिडरिंग द मॅटर बिफोर इट, इफ जज फील्स दॅट, नॉट फील्स, बिलीव्स, जज बिलीव्स दॅट. जर न्यायाधीशांना वाटलं की येस ए नी ती घटना बघितली, देन इट इज अ बिलीफ ऑफ अ जज. सेकंडली, सेकंड पार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन आफ्टर ऑर, म्हणजे एक तर न्यायाधीशांना जर बिलीव्ह झालं, बिलीफ असला की येस ही फॅक्ट एक्झिस्ट करते, देन दॅट इज सेड टू बी प्रूव्ड. अँड सेकंड, दॅट इफ ही कन्सिडर्स इट्स प्रोबॅबिलिटी, की ही जी आता ही फॅक्ट असू शकते का, प्रोबॅबिलिटी शक्य असू शकतं का ए नी बघितलं, ऑन द सपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी प्रुडंट मॅन. द फर्स्ट पार्ट डील्स विथ द बिलीफ ऑफ अ जज, सेकंड पार्ट डील्स विथ अ ऑर्डिनरी प्रुडंट मॅनचं सपोजिशन. ए नी मर्डर पाहिला, ही जी फॅक्ट आहे ती प्रूव्ह झाली हे कधी म्हणता येईल? तर एक तर सगळं मटेरियल कन्सिडर केल्यानंतर न्यायाधीश साहेबांना जर असं वाटलं, बिलीव्ह झाला की येस आय स्ट्रॉंगली बिलीव्ह दॅट ए इज आय विटनेस ऑफ द इन्सिडेंट, देन दिस इज प्रूव्ड. नाउ सेकंडली, किंवा न्यायाधीश साहेबांना असं वाटलं की येस ही घटना ए नी बघण्याची शक्यता एखाद्या ऑर्डिनरी प्रुडंट मॅन, वी आर ऑर्डिनरी प्रुडंट मॅन विथ अ लॉजिक, विथ अ रिझनेबलनेस, दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड ऑर्डिनरी प्रुडंट मॅन. की लॉजिकली बरोबर आहे, हे ए नी ही घटना बघितली असण्याची शक्यता, डिग्री, इट्स नॉट सर्टन्टी बट प्रोबॅबिलिटी, पण प्रोबेबल आहे. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ द एक्झिस्टन्स ऑफ द फॅक्ट ऑन द सपोजिशन ऑफ द ऑर्डिनरी प्रुडंट मॅन अँड ऑन द बिलीफ ऑफ अ जज इज व्हॉट वी कॉल्ड प्रूव्ड. मग आता आपल्याला काय करायचंय? हे काय करायचंय? प्रूव्ह करायचंय का डिस्प्रूव्ह करायचंय? आता बिंग अ डिफेन्स लॉयर, बरेच प्रॉसिक्युशन, प्रॉसिक्युशनला आपल्या विरोधातले तथ्य प्रूव्ह करायचे. आपल्याला काय करायचे? हे सांगायचंय की हाऊ प्रॉसिक्युशन इज अनेबल टू प्रूव्ह दॅट फॅक्ट्स, आणि ते डिस्प्रूव्ह करायचे.
नो कॉन्ट्ररी डेफिनेशन आता बदलून आपण नॉट प्रूव्ड अँड डिस्प्रूव्डची डेफिनेशन बघू शकतो. वी कॅन अंडरस्टँड दॅट. हाऊ कमिंग टू द लेटर पार्ट. आता येतो इव्हिडन्स. ही झाली बेसिक आपली काही कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी दॅट आय स्ट्रॉंगली बिलीव्ह अँड स्ट्रॉंगली फील दॅट की वी शुड की acquainted with these facts or these concepts. Going to the further, मग नेक्स्ट क्वेश्चन येतं. आता माझी ट्रायल सुरू झाली. मला कळालं की बाबा ठीक आहे, रिलिव्हंट इव्हिडन्स द्यायचा आहे, ॲडमिसिबिलिटी कळाली, रिलिव्हन्सी कळाली, व्हॉट इज रिलिव्हन्सी, सेक्शन 5 ते 55 कळालं. ओके, मग आता माझ्यासमोर इव्हिडन्स आला. कुठल्या प्रकारचा इव्हिडन्स येतो? मेनली वी टॅकल विथ द इव्हिडन्स ऑफ ओरल इव्हिडन्स. नो, आता ओरल इव्हिडन्समध्ये काय होतं? सपोज एनीबडी इज सेइंग दॅट की बाबा मी मगाचंच उदाहरण दिलं की एनी बघितलं की बीने आणि सीने मिळून डीचा मर्डर केला. ए इज अपियर्स टू बी आय विटनेस. 11 वाजता मी तिकडं जात असताना मला दिसलं की माझ्याच एरियातले किंवा माझ्याच तिथं राहणारे जे काही बी आणि सी होते, त्या बी आणि सीने दोघांनी मिळून की त्या डीला मारत होते. सीने त्याचे हात धरले आणि डीने त्याला लात मारली, तो खाली पडला आणि नंतर शेजारचा दगड उचलून त्याच्या डोक्यात टाकला. हे मी बघितलं. ही फॅक्ट आहे. आता प्रॉसिक्युशननी चीप घेतली. देन आय विल सजेस्ट यू वेंकी जोसेफ म्हणून एक जजमेंट आहे सो फार ॲज चीप एक्झामिनेशन ऑफ द विटनेस इज कन्सर्न. वर्की जोसेफ, आय विल गिव्ह द सायटेशन लेटर. सो वर्की जोसेफ ह्या जजमेंटमध्ये सांगितलं की लिडिंग प्रश्न विचारायचे नाही चीपमध्ये. की अरे लिडिंग प्रश्न म्हणजे काय? तर त्या दिवशी तू काळा टी शर्ट घातला होता, बरोबर ना? नाही, त्या दिवशी घातलेला शर्ट काळा होता तुझा, बरोबर? तू म्हणणार बरोबर. एनी क्वेश्चन विच इज सजेस्टिव्ह ऑफ आन्सर. आणि असे जर उत्तरं दिले तर आपण बिंग अ डिफेन्स लॉयर हे लक्षात ठेवावं की चीफला आपण प्रेझेंट असलंच पाहिजे. टू ट्राय टू बी रिमेन प्रेझेंट. ट्राय नाही, यू शुड बी, यू मस्ट रिमेन प्रेझेंट. आणि दुसरी गोष्ट काय की लिडिंग क्वेश्चन जर असेल तर लिडिंग क्वेश्चनला आपण लगेचच्या लगेच ऑब्जेक्ट करावं. आणि जर ते ऑब्जेक्शन विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट इट कॅन बी टेकन. हाऊएव्हर इट शुड बी टेकन इन द क्वेश्चन अँड आन्सर फॉर्म. बिकॉज इन दॅट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज दॅट की अशा प्रकारचे जर लिडिंग प्रश्न घेऊन इन्क्रिमिनेटिंग एव्हिडन्स जर आरोपीच्या विरोधात आला तर त्याला त्या एव्हिडन्सवर कन्व्हिक्ट करता येणार. सो वी आर ऑन द पॉइंट ऑफ ओरल इव्हिडन्स. ॲप्रिसिएशन ऑफ ओरल इव्हिडन्स हे जज साहेब कसे करणार आहेत, त्या अनुषंगाने मी क्रॉस कशी घ्यायची, माझी केस कशी डेव्हलप करायची हे ठरणार आहे. मग आता कसं करणार आहेत ते ॲप्रिशिएट. सम ऑफ द इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया सो फार ॲज ओरल इव्हिडन्स. ओरल इव्हिडन्स मेनी टाइप्स ऑफ विटनेसेस आर देअर. खूप वेगवेगळ्या पद्धतीचे विटनेसेस येतात. आता नाव रिलायबिलिटी ऑफ द विटनेस हॅज टू बी चेक की हा विटनेस रिलायबल आहे की नाही. म्हणून आय विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द जजमेंट, द लँडमार्क जजमेंट वेदीवेलू थेवर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1957 सुप्रीम कोर्ट 981 SCR 981. What it says, 3 category of witness can be differentiated in 3 categories. What are those 3 categories? Wholly reliable, wholly unreliable, neither wholly reliable nor wholly unreliable. म्हणजे काय, आपल्याला विटनेस कुठे घेऊन जायचं आहे लक्षात ठेवा. विटनेस जे सांगितलं मी घटना बघितली, चीपमध्ये सांगितलं म्हणजे प्रूव्ह झाली का केस? नाही. यू आर हॅव्हिंग अ वेपन ऑफ क्रॉस एक्झामिनेशन इन युअर हँड. सो व्हॉट टू डू विथ दॅट वेपन? यू विल हॅव टू मेक दॅट विटनेस wholly unreliable फर्स्ट. की साहेब हा सांगतोय खरं की मी ती घटना बघितली, हा सांगतोय 11 वाजता जाता जाता माझ्या गल्लीतले हे 2 पोरं तिथं उभे होते आणि ते दोघं याला मारत होते आणि मी ती घटना बघितली. मग इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की मी आरोपीचे इन्स्ट्रक्शन घेतले आणि आरोपीने मला सांगितलं की साहेब हा होता का नाही माहीत नाही, यांनी पाहिली का नाही माहीत नाही, आम्ही तर याला पाहिलं नाही, परंतु हा जो आहे ना तो मैताच्या भावाकडे कामाला आहे. अच्छा, काय काम करतो? अरे हा अमुक अमुक काम करतो. काय कामाची वेळ असते? हा संध्याकाळचंच काम असतं. बरं बरं. मग मला हे इन्फॉर्मेशन, इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द अक्यूज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट. ही इज द बेस्ट विटनेस ऑफ हिज ओन केस. मी या इन्स्ट्रक्शन घेतल्या, मला काय करायचंय, मला लक्षात ठेवा wholly unreliable कडे घेऊन जायचंय. आणि मी क्रॉस घेतली. क्रॉस घेताना सांगितलं किंवा विचारलं विटनेसला, बाबा रे तू त्या मैताच्या भावाकडे काम करतो, तुझ्या कामाचं स्वरूप असं असं आहे, त्याच्या कलेक्शन करता तुला दररोज 70 ते 80 घरामध्ये जावं लागतं, तुझं कामाचं स्वरूप किती वाजता सुरू होतं? 7-7:30 तू कलेक्शन सुरू करतो.
प्रत्येक घरात जाऊन त्याला ती पावती द्यायला 2 ते 5 मिनिटं तुला लागतात, 2-3 मिनिटं लागतात. दाट वस्तीचं लोकवस्ती म्हणून गाडीवर काय तुला जाता येत नाही. आणि मग अशा प्रकारे त्या दिवशी सुद्धा तू 70 ते 80 घरात कलेक्शन केलं. 2 ते 3 मिनिटांनी 5-6 तास आपण त्याला 7:30 वाजल्यापासून तिथंच ठेवलं. So now whether judge will believe that ki yes he was present on the spot and he witnessed the incident? No. So the first thing you should remind की मला wholly unreliable करण्याकरता की आय विटनेस असेल, सोल आय विटनेस असेल, how to appreciate the evidence of the eye witness? So while appreciating the witness आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं की यांना या विटनेसला wholly unreliable करायचं आहे. ठीक आहे. मग आता त्याच्या बाबतीत मी आपल्याला जजमेंट सांगितलं वेदुवेली थेवरचं. आता रिसंट जर जजमेंट आपल्याला बघायचं असेल तर देन इट इज अ लार्जर बेंच जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन बलराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. तर याच्यामध्ये मग आता आपण त्याचा प्रेझेन्स उडवण्याचा प्रयत्न केला की नाही साहेब, जर तो कलेक्शन करत होता तर तो 11 वाजता तिथं असूच शकत नाही, म्हणून ट्राय टू त्या विटनेसचा प्रेझेंट, ट्राय टू डिस्कार्ड हिज प्रेझेंट फ्रॉम द स्पॉट टू मेक हिम अनरिलायबल. द सेकंड इम्पॉर्टंट aspect of while appreciating the oral evidence of the witnesses is conduct. आता तो म्हणतो की माझ्याच गल्लीतला तो कामाला आहे, ते रेकॉर्डवर आलं आणि त्याचं कंडक्ट दाखवतो की येस बाबा काय केलं त्यांनी ती घटना बघितली आणि त्याच्यानंतर घरी गेला आणि घरी जाऊन झोपला. त्याने घरी कोणालाही सांगितलं नाही, त्याच्या मित्रांना सांगितलं नाही, घरी सांगितलं नाही, 4-5 दिवस बोलला नाही. इट इज ओनली व्हेन द पोलीस हॅज रेकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट. तो त्याच्या कामाला गेला, काम सगळं सुरू केलं. व्हॉट इज द कंडक्ट ऑफ द विटनेस? इट इज अननॅचरल कंडक्ट. देन ही कॅन बी डिसबिलीव्ड बाय ऑनरेबल जज ॲट द टाइम फॅग एंड ऑफ द ट्रायल while appreciating of the evidence on account of conduct also. So some important judgments, recent judgment in respect of the conduct. Then it is also larger bench judgment recently held in Narendra Keshubai Jhala versus State of Gujarat. 16 मार्च 23 चं जजमेंट आहे. सो इट सेज की माझा मित्र आहे आणि मी घाबरलो. ठीक आहे, इट डिपेंड्स. आफ्टर ऑल एव्हरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द फॅक्ट अँड सर्कमस्टन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर केस. वन कॅन अंडरस्टँड. हाऊएव्हर दीज आर द क्रायटेरियाज टू मेक द विटनेस डिसबिलिव्हेबल. सम ऑफ द क्रायटेरिया, आय विल नॉट से की सगळ्या हेच क्रायटेरिया. देन प्रेझेन्स आपण उडवण्याचा प्रयत्न करतो, त्याचा अननॅचरल कंडक्ट आपण आणण्याचा प्रयत्न करतो. त्याने ती घटना, व्ह्यूइंग टाइम काय होता, किती वेळेत ती घटना बघितली, किती वेळ तो घटना बघायला लागला, आणि व्ह्यूइंग डिस्टन्स काय होतं, व्हॉट इज द डिस्टन्स, किती डिस्टन्स वरून ती घटना बघ. वेदर देअर वॉज अ ऑपॉर्च्युनिटी, वेदर देअर वॉज अ लाईट, वेदर देअर वॉज ऑपॉर्च्युनिटी टू सी द कल्परिट्स. These are all the factors. Then presence of the eyewitness, presence of the eyewitness, then whether his presence to the spot is by chance. म्हणजे की मी 11 वाजता, मी दररोज माझी सवय 10लाच झोपायची आणि मी फक्त त्याच दिवशी 11 वाजता गेलो का? वेदर इट इज बाय चान्स की मी तिकडे गेलो. कारण आपल्याला न्यायाधीश महोदयांना बाय वे ऑफ अ क्रॉस एक्झामिनेशन असं मटेरियल द्यायचंय की ते ह्या बिलीफला येतील की अरे हे जे तथ्य प्रॉसिक्युशननी सांगितलेत, हे जे फॅक्ट प्रॉसिक्युशननी सांगितल्यात, ते आय बिलीव्ह दॅट की ह्या प्रूव्ह झालेल्या नाहीत. देन व्हाईल अप्रिशिएटिंग द एव्हिडन्स ऑर कॅटेगरीज ऑफ द रिलायबिलिटी, देन यू शुड अंडरस्टँड नायदर होल्ली रिलायबल नॉर होल्ली अनरिलायबल. म्हणजे अर्धच आहे, काही अंशी तो रिलायबल आहे, काही अंशी अनरिलायबल आहे. देन कन्सेप्ट ऑफ फॉल्सस इनो फॉल्सस ऑमनिमस कम्स इन टू द प्ले. काय फॉल्सस इनो फॉल्सस ऑमनिमस म्हणजे एका गोष्टीत खोटं बोलला की तो खोटारडा झाला, सगळ्याच गोष्टीत खोटं. बट दिस इज नॉट हॅव्हिंग ऍप्लिकेशन इन आवर ज्युरिस्प्रुडन्स. म्हणून आपण त्याला पार्टली रिलाय करू शकतो कन्सिडरिंग द अदर मटेरियल. देर आर मेनी जजमेंट्स, आय विल से as this oral evidence. Then one of the important aspect to discard the oral evidence, that is demeanor of the witnesses. हे demeanor म्हणजे काय हो? बऱ्याचदा आपण लक्षात घ्या की बऱ्याचदा हा विटनेस जो आहे तो आपण विचारला प्रश्न दोन तुम्हाला माहित नाही, मला सांगता येणार नाही,
मला आता आठवत नाही. There is a provision where honorable judge can compel him to give the answer. You answer this question because काय चाललंय, object of the trial is discovery of the truth. We are there to assist the court. We are discovering the truth. At the same time होतं काय की मग हा अशी उत्तरं देतो, हे उत्तरं दिल्यानंतर आपला टेम्पो लूज होऊन जातो की अरे आता याला विचारायचं का, काय विचारायचं याला. म्हणून डिमेनर ऑफ द अक्युज्ड ते आपल्याला दिसेल सेक्शन 280 ऑफ द CRPC. अँड सो फार ॲज CPC इज कन्सर्न ऑर्डर 18 रूल 12. मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय की डिमेनर त्याचा बर्ताव कसा आहे, तो उभा आहे विटनेस बॉक्समध्ये, तो खूप घाबरलेल्या अवस्थेत आहे का, तो उत्तरं कशी देतो, इव्हॅसिव्ह आन्सर्स देतोय का, टाळतोय का उत्तरांना, वेग उत्तरं देतोय का. त्याला वन ऑफ द केस की 11 वर्षानंतर प्रश्न विचारला गेला, रिसेंट केस इन टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड, की 11 वर्षानंतर तू आरोपीला बघतोय, तू आरोपीला कोर्टात ओळखलंय. मग अगोदर विचारलं 11 वर्षापूर्वी बघितलेल्या व्यक्ती ओळखू शकशील का, नाही. मग पर्टिक्युलरली अक्युजला विचारलं वेन डिस्क्रिप्शन ऑर नॉट दे. We are concentrated. We should be look into the demeanor of the witness while discarding the evidence of the eyewitness or any of the witness. Many type of witnesses are there. Oral evidence म्हणजे बऱ्याच प्रकारचा येतो. Likewise की फक्त आय विटनेस असतात का, नाही. एनी विटनेस कॅन बी विटनेस ऑफ अ सर्कमस्टन्स. हे एक म्हणतो एनी बघितलं बीनी सीचा मर्डर केला, दुसरा म्हणतो बी आणि सीला सकाळी जाताना मी बघितलं आणि त्यानंतर दुपारी 3 वाजता सीची डेड बॉडी मिळाली. So what A is saying, A is appears to be eyewitness. However, in second case, A is appears to be witness of a circumstance. बरोबर. So now going to the further aspect. आता हे ओरल एव्हिडन्स झाले, तो चान्स विटनेस आहे का, तो प्लांटेड विटनेस आहे का, तो गॉटअप विटनेस आहे का, चाइल्ड विटनेस कसं अप्रिशिएट करायचं. हे व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट इज देअर. नाउ गोइंग टू द फर्दर एक्सटेंट ऑफ अ सर्कमस्टन्शियल. Now, how to appreciate the circumstantial evidence? When it comes to the circumstances, आपण म्हणतो कायम की man may lie, circumstances never. परिस्थिती खोटी बोलत नाही, माणूस खोटं बोलू शकतो. What is mean by it? की circumstances अशा आहे. आता हाच विटनेस सांगतो की सकाळी 8 वाजता मी त्यांना दोघांना घरातून जाताना बघितलं. What are the last scene? ही circumstance आहे. तथ्य काय आहे, फॅक्ट काय आहे, मी त्याला सकाळी 8 वाजता जाताना बघितलं. वेदर इट इज रिलिव्हंट, येस इट इज रिलिव्हंट टू द फॅक्ट इन इश्यू, कारण दुपारी 3 वाजता त्याची डेड बॉडी मिळाली. सो आता अगेन प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड अँड डिस्प्रूव्ड. मला काय करायचंय, हा विटनेस सकाळी बघताना सांगतोय, त्याला मला कॅटेगरीत घेऊन जायचंय होल्ली अनरिलायबलच्या, बिंग अ डिफेन्स लॉयर. मग त्याला अनरिलायबल करताना मला लास्ट सीन या गोष्टीवरचं आतापर्यंतचं काय काय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल आवर हायकोर्ट, व्हॉट इज द अप्रिसिएशन ऑन लास्ट सीन, दॅट इज टू बी, यू विल हॅव टू कीप युअर सेल्फ अपडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ दॅट थेरी की लास्ट सीन. आता लास्ट सीन बाबतचे जर काही आपण इम्पॉर्टंट जजमेंट जर बघितले तर आपल्या लक्षात येईल की last scene circumstance may be planted to fill up the gaps in the chain of circumstance. कधी कधी काय करतात, कधी कधी एखादा विटनेस तयार केलेला असतो, म्हणजे वी आर प्रॅक्टिकली डिलिंग विथ द केसेस, देअरफॉर आय एम टेलिंग यू व्हेरी फ्रँकली दॅट की एखादा विटनेस की आपल्याला माहित असतं यांनी लास्ट सीनचा हा विटनेस नाही बरं का, कारण काय, अरे हा राहतो कुठं, यांनी बघितलं कुठं, त्यांचं सकाळचं शेड्यूल असतं काय, ते नेहमी जातात कुठे, हा जातो 3ऱ्याच ठिकाणी कामाला, यांनी तिकडे येऊन ह्या दोघांना ऍक्सिडेंटली 3 ठिकाणी बघण्याचं कारण काय. सो कुठल्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी बघितलं, वेदर ही हॅड अन ऑपॉर्च्युनिटी, बाय चान्स त्यांनी बघितलं का, हा प्लांटेड आहे का, हा इंटरेस्टेड आहे का. वेन इट कम्स टू द इंटरेस्टेड, व्हॉट इज मीन बाय इंटरेस्टेड, I should have a direct interest in the outcome of the case. Every related किंवा माझा प्रत्येक नातेवाईक इंटरेस्टेड विटनेस होईल का, नाही. माझा इंटरेस्ट असला पाहिजे, जर याला शिक्षा लागली तर माझा इंटरेस्ट आहे. द रिसेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल जस्टिस अभयोग छोटेलाल वर्सेस समथिंग,
इन दॅट की फादर हॅड गिवन किंवा फादरनी सांगितलं, पण तिथं सांगितलं आय विटनेस कॅनॉट बी बिलिव्ड ऑन अकाउंट ऑफ interested witness, one of the criteria for appreciation. So we are on the point of then appreciation of circumstantial evidence, and we come to the last scene theory. So last scene theory can be used to fill up the gaps of the prosecution case. म्हणून it has been discussed in Shankar versus State of Maharashtra. 15 मार्च 2023 चं जजमेंट आहे. पण आता बघा याच्यात बरेच कॉन्ट्ररी पण जजमेंट्स आहेत, म्हणजे वन्स शुड नॉट लूज अ साइट ऑफ दॅट की वन्स प्रॉसिक्युशन हॅज एस्टॅब्लिश द लास्ट सीन थेरी एस्टॅब्लिश केल्यानंतर बर्डन ओनस आपण म्हणूया, ओनस कोणावर शिफ्ट झालं, देन इट हॅज बीन शिफ्टेड टू द अक्युज्ड. मला एक्सप्लेन करायचं आहे की आता प्रूव्ह झालं, त्या एच्या साक्षीतून प्रूव्ह झालं की बी आणि सी आम्ही दोघंही सकाळी 8:30 वाजता एकत्र गेलेलो आहे. मग माझ्या कंपनीतून सी हा कधी डिपार्ट झाला हे मला काय करायचंय, म्हणजे माझ्यावर ओनरशिप झालेला आहे. देन अगेन टाइम गॅप, लास्ट सीन अप्रिशिएट करताना आपण टाइम गॅप बघावा नेहमी की रिकव्हरी ऑफ द डेड बॉडी आणि ते ऍक्च्युअली कधी बघितले गेलेत शेवट, ह्याच्यात किती गॅप आहे. सो फार एज टाइम गॅप इज कन्सर्न यू शुड टेक द रिकोर्स ऑफ जजमेंट आर श्रीनिवास वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका.